السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر مجاز شریف. خلیفہ مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی ظہیر القادری صاحب اللہ کرے. کہاں پر ہے صاحب؟ فرمائیے کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہے؟ اللہ کرم میں سب ٹھیک ہے. اللہ کھاتی ہیں. کچھ پیغام نوٹ کرا دیں اور اس سے فاضل بریلوی یاد آ گیا تاکہ امت سن لے کچھ کام کی باتیں. ہاں جی میرے تو یہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ عرص اعلیٰ حضرت اتنا بڑا ہوتا ہے اور لاکھوں آدمی آتا ہے، ہزاروں عالم. کم سے کم کوئی لائے عمل تیار کر لیتے اس عرص میں. ہر عرص میں کچھ نہ کچھ تحریک تنظیم کے ذریعے کچھ کام ہو جاتا، اس کا جائزہ لیا جاتا وہی کیا کام ہوا. آتے ہیں اور اپنی نام بری کر کے اپنی تاریخوں کی بکنگ کر کے چلے جاتے ہیں. کچھ اتنا بڑا پروگرام کانفرنس ہو کر کے بھی وہی ہے نام بری شہرت کے لیے معاملہ ہے. نعرہ تکبیر وہ آ رہا، وہ اٹھیں گے. نعرہ تکبیر وہ آ گئے صاحب، نعرہ تکبیر. خطیب الہند آ گئے اور فاتح کشمیر آ گئے، اٹھو نعرہ تکبیر. بس یہی ہو رہا ہے. بس نعرہ ہی تو رہ گیا ہے. بابا اٹھیں بیٹھک بس وہ نعرہ ہی رہ گیا ہے اور بس لوگوں کی شناخوانی رہ گئی ہے. جہاں پہ شناخوانی اللہ اور کے رسول کی ہونی چاہیے وہاں لوگوں کی ہو رہی ہے. ان پیروں کی ہو رہی ہے جو دنیا دار پیر ہیں وہ بھی. ہاں ان کو تو میں پیر کہتا ہی نہیں. صحیح لوگ میں نے کہا یہ پیر بھی یہ تو خالی نام کے پیر ہیں. ہاں 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 پجامے ٹخنوں سے نیچے جا رہے ہیں، پیٹ کہیں جا رہے ہیں ان کے. ہم کہیں کھا رہے ہیں انفنڈ کھا رہے ہیں. یہ پیر ہیں یا پیر ہیں؟ ارے وہ تو کیا معلوم کیا ہی ہیں یہ لوگ. ان کے پاس دولتوں کا ٹھکانا نہیں ہے صاحب. اربوں روپیے کی دولتیں ہیں. احمد رضا منزلی کا آپ نے بھیجا نا. ہاں احمد رضا منزلی کا آپ نے بھیجا ہے نا. وہ ہاں اتنی بڑی باتیں کہہ دی جو ہے کہ آج تک کسی نے ایسے الفاظ آپ کی اللہ اللہ ایسے الفاظ کیسے بولا گیا اسے. یہ تو مولوی جی ساجد کوٹا والے نے معاف کر دیا تھا. اعلیٰ حضرت کی وجہ سے اعلیٰ حضرت کو مانتا ہے سب گناہ معاف ہیں. بس توبہ کر لو تو ایک حدیث پڑھ دی اس نے کیا ذنب کم اللہ ذنب لا. حضور نے فرمایا کہ توبہ کرنے والا گناہ سے ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہ کیا. مطلب یہ کہ یہ ہمت دوبارہ گناہ کرنے کے اوپر کہ زنا کر کے آ جاؤ توبہ کر لو، مرڈر کر جاؤ توبہ کر لو، کوئی ایسا ہی جرم کر لو، زمینیں دبا لو غریبوں کی، توبہ کر لو سب معاف ہو جائے. یہ حدیث کا کام کیا حدیث کا یہ مطلب ہے صاحب. اب آپ ہی تشریح کریے تائب من الذنب کمن لا ذنب له. اس حدیث کی تشریح کیا ہو؟ کیسے بولا گیا ہے ایسے الفاظ؟ کیسے اس کے منہ سے؟ ویسے بھی تو اتنا بڑا لفاظی آدمی ہے وہ احمد رضا منزلی. اتنا بڑا مکار اور لفاظی آدمی ہے. اتنی غلطیاں ہر تقریر میں اس کی غلطیاں رہتی. کوئی بھی نہ اس کے پاس یعنی وہ ثبوت تو کسی نہیں ہے. پورے الفاظ اس کے اتنے یہ ہوتے کیا نا ہر پروگرام دیتا صاحب. جنے کیا کہتا میں امریکہ میں گیا اور افریقہ جنے کیا کا بتاتا ہے. ہاں سب بتاتا ہے. یہاں گیا وہاں گیا تو کیا کفر کر کے آیا. بتائیے آپ. میں سمجھتا ہوں کہ حدیث شریف کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جو چھوٹے گناہ ہوئے ہوں یا ایسے گناہ جو اس طرح کے گناہ نہیں آئے ہوں جس کے اوپر حد ہے. جیسے قرآن میں نا والسارق جو فقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی عورت مرد دونوں کے ہاتھ کاٹے جائیں. اگر گناہ سے معاف ہو جاتے پھر ہاتھ کاٹنے کی سزا اللہ کیوں مقرر کرتا؟ ہاں بے شک. اور دوسری بات اگر کوئی مرڈر کر جاتا تو یہ ایسے ساجد جڑا والا کو رہا ہے راجی رامپور والا کہ صاحب توبہ کر لی، توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے سارے گناہ. تو پھر مرڈر کیس کی سزا اللہ نے جو قرآن میں مقرر فرمائی ہے من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤ جہنم. جس نے مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا اس کا ٹھکانہ جہنم. پھر تو اس کے مطلب اور جو اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں زنا. اگر زنا کر جائے جیسے ادریس کی بہن کے ساتھ ہی کوئی زنا کر لے یہی ساجد جڑا والے کی یا اس کی بیوی کے ساتھ زنا کر ڈالے اور بعد میں کہتے ہیں مولوی صاحب میں نے تو توبہ کر لی آپ معاف کر دو. اور ایک بار نہیں 10 بار کر لی تو کیا یہ معاف کر دے گا؟ نہیں کرے گا.
है? जब नहीं करेगा तो नहीं करेगा भाई। अहमद रजा मंजरी को माफ कर देगा कि यार वो तो हालत को मानता है, यानी जो सईदा फातिमा ज़हरा सलाम की शान गुस्ताखी कर रहा है उसे तो माफ कर रहा है इदरीस। उसका नंबर है क्या? वो अहमद रजा मंजरी का नंबर मिल सकता है? नंबर उसका इसके ही पास मिलेगा, इदरीस के पास इसका नंबर मिल जाएगा, इसके पास से लेना आप। किसी के पास का नंबर मिलता है थोड़ा बराए कर मेरे को भेजिए। हाँ मैं इंशाल्लाह उसके सामने अमीन से मैं बात करता हूँ। मैं इंशाल्लाह मालूम करके भिजवाऊंगा। अब कुरान में अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा, ज़िना करने वाला ज़िना करवाने वाली दोनों के 100 कोड़े लगाए जाए। बिल्कुल। हर एक अब ये कह रहा है कि हदीस में आया कि तौबा करने से गुनाह माफ हो जाते हैं सब। हाँ, तो फिर इसके लिए 100 कोड़े लगाने का ये 100 कोड़े की सजा अल्लाह ने क्यों मुकर्रर की है, और मर्डर की सजा अल्लाह ने क्यों मुकर्रर की है कि उसका ठिकाना जहन्नम है। और चोर और चोरनी जो चोरी करे उसकी हाथ काटने की सजा क्यों मुकर्रर है फिर कुरान में? ये गुमराह कर रहा था इदरीस सारी जगह। इसने तो एक हदीस पढ़ दी, कुरान की आयतें पढ़ दी कि कुरान में आया कि तौबा करने वाले को अल्लाह पसंद करता है। तो वो तो सब ये जानते हैं, कुरान की आयत इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्ताहिरीन, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों वो तो वो गुनाह है जो छोटे मोटे गुनाह हुए हो, ऐसे गुनाह मुराद थोड़ी है मर्डर केस करके आया हो, ज़िना करके आया हो, इस तरह के इनके ऊपर तो सजाएं मुकर्रर है इस्लाम में। बिल्कुल हैं? या तो फिर इदरीस भी माफ कर दे, उसकी बहन के साथ कोई ज़िना करे उसके पीछे नमाज पढ़े, कह दे मैंने तौबा कर ली था, फिर कह दे हाँ मैं नमाज पढ़ूंगा, मेरी बहन के साथ ज़िना किया तो फिर तौबा कर ली। ये साहब कौम को ऐसा लग रहा है बस गुमराह करने में लगे हैं बस। कौम अब मगर समझ तो रही है, कौम बहुत दूर हो रही है इनसे, एकदम बहुत तेजी में अलग हो रहा है इन लोगों। अब वो एक रिकॉर्डिंग आपने भेजा जिसमें गालियां दे रहे हैं, वो कौन? वो जिक्रुल्लाह है, जिक्रुल्लाह, उसका नंबर भी भेज देंगे आपको। अच्छा इसका दल ऐसे कलामी ऐसे कलामी गालियां, अल्लाह अल्लाह। वो जिक्रुल्लाह है और जो तकरीर करते हैं उससे आला हज़रत में उनको ये मौका देते हैं। और हाल ये है वो क्या मालूम ये क्या क्या करते हैं घरों में। अरे साहब ये लोग घरों में जा के अल्लाह जाने क्या क्या करते होंगे। नमाज तो ये पढ़ते हैं कि नहीं। मुझे तो उदयपुर में खबर दी थी, एक हमारे मिलने वाले खास हैं, तो उन्होंने खबर दी थी कि उदयपुर में जब जलसा होता है तो उदयपुर के लोग इन मौलवियों को होटल में ठहराते हैं। अच्छा, होटल की में ठहराने की वजह ये बताई गई कि दूर ठहराते हैं होटलों में, या होटलों में अलग थलग, ताकि लोग इनका अमल न देखें। उदयपुर के लोग कहीं ऐसा ना हो कि इनसे इनका अमल देख के लोग बाग गुमराह ना हो जाएं। तो मुझे बता होटल में ठहराते हैं उदयपुर में लोग, इन लोगों को, मौलवी लोग, क्योंकि ये नमाज पढ़ेंगे नहीं। अगर घरों के करीब रहेंगे, नमाजें नहीं पढ़ेंगे, मस्जिद के करीब रहेंगे, या कि इनका कुछ और अमल सामने आएगा, क्या मालूम क्या क्या तो करते हैं ये लोग। खूब जबरदस्त तरीके से सिगरेटें पीते हैं और धुएं उड़ाते हैं जबरदस्त, फिर कहते हैं कि अल्लाह के रसूल हर जगह हाजिर नाजिर है। अरे इनका पीर हाजिर नहीं होगा जहाँ धुआं उड़ा होगा, जिस कमरे में इनका पीर नहीं आएगा मारे बदबू के। माँ इनका पीर नहीं आएगा कि ये पीर की वजह से माँ सिगरेट नहीं पिएगा कि हमारा पीर आ रहा है यार अब सिगरेट मत पियो, अभी पीर आने वाले हैं कि बदबू आ जाएगी धुआं की। क्या ख्याल है? बिल्कुल पीर के आने से पहले ही ये सिगरेट नहीं पिएगा। अदब की वजह से यार 2-4 मिनट बाद पीर साहब आ जाएंगे और बदबू बहुत तेज आएगी सिगरेट की, इसलिए अभी मत पी, बाद में पी लेंगे जब पीर चले जाएगा, जब पी लेंगे, या उस्ताद चले जाएंगे जब पी लेंगे। अब बताइए कैसे तो इनके अकीदे हो रहा है कि साहब अल्लाह के रसूल हर जगह हाजिर। फिर कभी कहते हैं कि नहीं वो हुजूर अपनी कब्र अनवर में हाजिर हैं, वहीं से सबको देख रहे हैं। अरे यार क्या क्या तुम मतलब बताते हो। कभी कहते हैं हुजूर हर जगह हाजिर नाजिर है, कभी कहते हो कि अपनी कब्र अनवर शरीफ से ही सबको देख रहे हैं। इस मायने में कभी कुछ मायना बताएंगे, कभी कुछ बताएंगे। अल्लाह के रसूल तो हयातुन नबी हैं, आप अपनी कब्र अनवर में हयात हैं, तो सबका अकीदा है, देवबंद वालों का भी सबका अकीदा। ये नए अकीदे के हुजूर हर जगह हाजिर नाजिर हैं। दूसरी बात डीजे बजते हैं, डीजे बजने से कितना दिमाग खराब होता है कि आदमी सोचता है यार यहाँ से निकल जाओ, कहीं और जाके रहो जब तक डीजे न निकल जाए। अब ऐसे हालात में क्या बताइए इन लोगों का ये अकीदा। वो एक हजरत अल्लामा मौला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह ने कोई लिखा होगा कि मोमिन जिस घर में कोई नहीं होता, मोमिन के जिस घर में कोई नहीं होता उस घर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह अनवर होती है, मौजूद। तो ये उसी को दलील बना के लिख देते हैं। अरे भाई एक आलिम की बात को तुमने दलील बना ली काट छाट के
पूरे उम्मत का अकीदा नहीं देखा, साहबा किराम का क्या अकीदा है इस बारे में, साहबा का, ताबीन, तबे ताबीन और अइम्मा मुज्तहिदीन, ये चारों इमामों ने सब यही लिखा है। और मोमिन के घर के बारे में है तो आज के जमाने के जो बेनमाजी हैं क्या उनको भी ये लोग मोमिन मानते हैं? हुजूर फरमाते हैं जिसने जानबूझ कर एक नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसने जानबूझ कर एक नमाज छोड़ दी उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। बताओ, ऐसे घरों में भी ये मानते हैं कि अल्लाह के रसूल हाजिर नाजिर। जो घरों के लोग नमाजें कज़ा कर रहे हैं, शराबें पी रहे हैं, जुए खेल रहे हैं, सूद ब्याजें ले रहे हैं, उनके घरों में मानते हैं कि हुजूर हाजिर नाजिर है, जो इनके अकीदे के हैं। क्या ख्याल है? नमाजें छोड़ना तो बहुत दूर की बात है, नमाजें पढ़ते ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है। हाँ, पढ़ते ही नहीं है। ऐसे भी घर जो है बहुत सारे हैं। वो तो जुमा पढ़ रहे हैं आजकल, आमतौर से जुमा पढ़ रहे हैं सब। बस उसी जुमा में भी बहुत सारे नहीं आते, जुमा में भी बहुत सारे ऐसे हैं जो हम लोग देख रहे हैं आज यहाँ भी, जहाँ जहाँ भी अब कयाम फरमा वहाँ देखिए उस गांव के अंदर कितने लोग जुमा में आते हैं। मैं तो समझता हूँ कि ये कौम को जो गुमराह हुई है कौम, ये मौलवियों की वजह से ही हुई है आजकल के जमाने मौलवियों से बेअमल मौलवियों की वजह से। और जब तक बाअमल मौलवी थे उनसे कौम कामयाब थी और कौम सही थी। जब से बेअमल पैदा हुए जब से कौम गुमराह हो चुकी, क्योंकि इन्होंने आमतौर से गांव कस्बे कस्बे देहात जाके एक ही हदीस सुनाई ज्यादातर कि हुजूर ने फरमाया है कि मेरी उम्मत में 73 से कहोगे 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में। तो अब इन्होंने अपने हम जैसे अकीदे के लोगों को जो मज़ारात पर जाते हैं या इनके जैसे काम करते अकीदे के हैं तो उनको जन्नती बना दिया। क्या वो नमाज पढ़े ना पढ़े, जुआ खेले, सट्टा खेले या शराब पिए या सूद ब्याज लें, उनको तो जन्नती फिरक़े में शुमार कराया। और जो नमाज पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, हज भी कर रहे हैं, दरूद सलाम भी भेज रहे हैं, मज़ारात पर भी चले जाते हैं, हाँ इनके मुताबिक नहीं है वो काम जैसे कर रहे हैं। हालांकि कर वो भी रहे हैं, सलातो सलाम भी पढ़ रहा है और भी नियाज फातिहा भी दे लेते हैं, लेकिन ये उनको मुसलमान यूँ नहीं मानते कि ये इसी जैसा मनवाना चाहता है कि भाई आला हजरत की हर बात मानना फर्ज है या उनको वाजिब है या नबी की तरह से उनकी हर बात मानो। जो इस अकीदे का नहीं तो उसे मुसलमान नहीं मानते। मनवाते हैं। अब उसमें देखिए एक प्रोग्राम में ये गुलाम जिलानी जो है अगरी, गुलाम जिलानी अगरी, एक प्रोग्राम शायद इलाहाबाद का है शायद, तो उसमें जो है कि वो जाल मुस्तफ़ा मुहद्दिस कबीर ने वो उनको गुलजार मियाँ को जो है कि बताता है कि वलियों में एक बेहतरीन वली है गुलजार मियाँ। वलियों में एक बेहतरीन वली है गुलजार मियाँ। उस पर जो है गुलाम जिलानी ने कहा है कि ये बात जब हमारे अल्लामा जाल मुस्तफ़ा मुहद्दिस कबीर ने कह दिया, अगर ये कोई कहा होता तो मैं इस पर शक शुबा करता, लेकिन मुहद्दिस कबीर ने कहा है, मुहद्दिस कबीर ने कह दिया तो ये बिला शक व शुबा वो वली हैं। और इसलिए कि मुहद्दिस कबीर ये ऐसे वैसे नहीं है बल्कि आलिमों के बाप हैं। अच्छा, आलिमों के बाप ने कहा है, इसलिए मैं गुलजार मियाँ को वलियों में बेहतरीन वली मानता हूँ। बताइए, जो जिना करके आया है यही गुलाम जिलानी कर्नाटक की जेल में रहा 11 महीने, पूरी दुनिया को मालूम है, अभी भी यूट्यूब में पड़ा हुआ उसका पुलिस कस्टडी में है। एक बात पकड़ के यहाँ पे ये है कि आलिमों के बाप, ये जुमला कैसा हुआ? ये आलिमों के बाप, मुहद्दिस कबीर आलिमों के बाप है? बताइए आलिमों के कहाँ पर जाता है? अल्लाह के नबी भी आलिम है, सहाबा किराम भी आलिम है, अहले बैत भी आलिम है, और दुनिया में जितने भी आलिम है आला हजरत के भी बाप हो गए, वो सबके बाप हो गए मुहद्दिस कबीर। बताइए, ये तक कह रहा है आलिमों के बाप, ये जुमला में इसीलिए मैं बता दूं, इस जुमले में ये लोग क्या है फिर महदूद कर देते हैं, कहते हैं वो मैंने अपने जमाने के आलिमों के हिसाब से कहा है। वो आलिम, अरे ये तो बहुत मक्कार लोग हैं, जरा सी देर में बात को घुमा देते हैं साहब, कह देंगे नहीं हमने अपने जमाने के आलिमों के लिए कहा है, सारे आलिमों को थोड़ी कहा है। कहा नहीं है, समझते, ये जुमला कहा है आलिमों के बाप। हाँ, तो फिर देवबंदियों की क्यों पकड़ करते हो? अगर देवबंदी कुछ इस तरह की मुबहम बात करता है तो उसकी क्यों पकड़ करने लग जाते हैं एकदम तखसीस करके कि देखो ऐसा करा है, ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है। जैसे हजरत अल्लामा नकील खान रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर अलम शाह में जो तर्जुमा किए हैं, तो मुफ्ती अली असगर अली हैं रोशनपुरा मुरादाबाद, उन्होंने कुफ्र का फतवा लगा दिया। सूरह फतह का जो तर्जुमा आलत के वालिद ने किया है ना, हमने फैसला कर दिया तेरे वास्ते सही फैसला ता माफ करे अल्लाह तेरे अगले पिछले गुनाह और पूरा करे तुझ पर अपना एहसान और चलावे तुझको सीधी राह।
تو اعلیٰ حضرت نے ہمارا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ آپ کو سیدھی راہ دکھائے، باپ نے کیا اللہ آپ کو سیدھی راہ چلائے، وہی کا صراط مستقیم۔ پہلے ایسی ترجمے کا آپریشن کرتے تھے، دیکھو تھانوی صاحب نے دیکھا کیا، اعلیٰ حضرت نے چلا کیا ہے۔ اچھا ان کے والد نے بھی صراط مستقیم کا ترجمہ یہی کیا ہے کہ یا اللہ ہم کو سیدھی راہ دکھا۔ بالکل بالکل وہ بھی وہی بتایا، اور فتح سورہ فتح میں بھی جو ہے کہ وہ جو ہے انہوں نے جو صفحہ 116 پہ یہ ترجمہ سورہ فتح کی پہلی آیت کا تو مفتی اصغر علی روشن پورہ مراد آباد کے ہیں، انہوں نے کافر ہونے کا فتویٰ لگا دیا کہ ایسا ترجمہ کرنے والا کافر ہے۔ اور بھی مفتی کون ہے، اختر حسین علیمی ہیں، اور بھی جتنے بڑے بڑے مفتی ہیں، کافی مفتیوں نے اسے ایسی ترجمہ کرنے پر کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ اب بتائیے یہ لوگ یہی نہیں سمجھتے کہ اعلیٰ حضرت کے والد نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے، تو ہمارا یہ فتویٰ اعلیٰ کے والد پر چلا گیا، تو پھر ہمارا مسئلہ کہ حالت کا معاملہ کہاں ختم ہو گیا جب تم نے حالت کی روح کو تکلیف دے دی۔ بالکل جب ان کے والد صاحب کے اوپر فتویٰ کفر کا لگا دیا تو کائے کے سن نہیں رہے، پھر سننی کا چلا گیا۔ بالکل بالکل۔ ارے بھائی جو انہوں نے ترجمہ کیا ہے وہ ترجمہ ہے، خالی وہ ان کا عقیدہ نہیں، عقیدہ ہے کہ سارے نبی معصوم ہیں، سارے فرشتے معصوم ہیں، عقیدہ یہ ہے، عقیدہ یہی ہے، معصوم پر یہ عقیدہ۔ ہاں لیکن وہ ظاہری ترجمہ کیا تو ایسے سے کوئی ترجمہ نہیں کرے گا۔ پھر قرآن کی آیت جتنی بھی ہے، جیسے قرآن میں ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ پر، اعلیٰ حضرت نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے، تھانوی صاحب نے بھی یہی کیا ہے، تو کیا ہے بالکل بالکل ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ، تو اللہ کے ہاتھ اس میں تھام لیا، وہ جو ہے کہ تو وہاں پر بھی تو ہاتھ کا جو ہے کہ ید اللہ کا ترجمہ لفظ جو ہے ہاتھ ہی سے آپ نے کیا ہے، ہم نے کیا ہی کیا ہے، اس پر بھی فتویٰ لگا دو کہ ہاتھ کا کیوں کیا، ہاتھ کا کیوں کیا۔ ارے بھائی ہاتھ کا کیا، لیکن عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، عقیدہ ہے کہ اللہ ہاتھ سے پاک ہے، اللہ جسم سے پاک ہے۔ ایسی ترجمہ اللہ کے والد نے کیا ہے کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے، لیکن عقیدہ ہے کہ سارے نبی معصوم ہیں، سارے فرشتے معصوم ہیں۔ اچھا وجہ بالن فاضہ کا ترجمہ کیا، جب آپ کو راہ بولا پایا تو راضی سے اس ترجمے پر بھی کفر کے گمراہی کے فتوے لگاتے تھے، صفحہ 124 میں کیا ہے، تفسیر علمشاہ جلد اول میں۔ جس دن یہ تفسیر علمشاہ عام ہو گئی نا، ادے پور میں، چتوڑ میں، اندور میں، اجین میں اور بمبئی میں پڑھی جانے لگی، ناسک میں، کوٹا کے لوگ لے آئے اور امام صاحب ادریس سے کہہ دیا، مولوی ادریس درد تفسیر علمشاہ جو اطہر حسین قاضی کہہ رہا اس کے باپ کی نہیں ہے، یہ حالت کے والد کی کتاب ہے، ذرا سیدھے پڑھ دو، نہیں تو اپنی بوری بستر امامت اٹھاؤ چل جاؤ یہاں سے۔ اگر تمہیں شک ہے حالت کے والد پر تو چلے جاؤ، نہیں شک نہیں ہے تو پڑھ کے بتاؤ اس کتاب کو، کہ ہم بھی تو سمجھیں اس کتاب میں ایسا کیا راز چھپا ہے جو اطہر حسین قاضی اسی کتاب کی بار بار تعریف کرتا ہے۔ تو یہ نہیں پڑھے گا، حدیث نہیں پڑھے گا، کوٹا کا ایک بھی امام نہیں کہ نہیں صاحب نہیں تو نہیں پڑھو، تو نکلو یہاں سے، امام سے جاؤ، یہاں سے جاؤ اپنا گھر جاؤ۔ اس کا مطلب تم ہمیں گمراہ کر رہا ہو، جب حالت کے والد پر تم شک کر رہا ہو، اس کا مطلب انہوں نے غلط کتاب لکھی ہے، نہیں غلط نہیں لکھی تو پڑھ کے بتاؤ۔ یہ چھپی بھی بریلی سے، امام احمد رضا اکیڈمی سے چھپی ہے، سالے نگر بریلی سے چھپی ہے، اطہر حسین قاضی سے تو چھپائی نہیں ہے، تو بریلی سے امام احمد رضا اکیڈمی سے چھپی ہے، پڑھ کے بتاؤ کتاب۔ میں کہہ رہا ہوں جس وقت پڑھنے لگ جائے گا نا یہ امام لوگ، چتوڑ میں، ادے پور میں، اندور میں، رتلام میں، بمبئی میں، جے پور میں، ناسک میں، اور یہ کیا کہتے ہیں سانگانیر میں، بیکانیر میں، تو اس دن آنکھ کھلے گی کہ یار اطہر حسین قاضی صحیح کہتا تھا، اس میں وہی ترجمے ہیں جو دیوبندی کرتے ہیں، اور اسی ترجمے پر یہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ جیسی وہ آیتیں آئیں گی نا ترجمہ والی کہ مولوی صاحب رکنا ذرا، یہ کیا کہیا ترجمہ انہوں نے کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کیوں صاحب، اس ترجمے پر تو آپ ہمیں کہتے تھے انہیں کافر کہو، دیوبندی کو کافر کہو، کون اب یہ حالت کے والد نے کیا کہ نہیں کیا؟ اس لیے یہ پڑھیں گے نہیں، انہیں بھی سب معلوم ہو گیا کہ یار ایسے ایسے ترجمے ہیں۔ ارے ان کتابوں کا تو نام ہی کبھی لیتے نہیں ہے یہ، ہاں یہ تفسیر علمشاہ کا نام بھی نہیں لیتے، نام یہی کہیں لیتے نہیں ہے، نہیں لیتے، سمجھ رہے ہیں کہ یار ہے اس میں ایسی کچھ باتیں، نام بھی نہیں لیتے، کچھ نہیں، بہت ساری باتیں ہیں اس میں، تو ایک دو نہیں بہت ساری ہیں اس میں۔ تو یہی لکھا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، اے ابھی میں نے جو امور کے تجھ سے قبل از نبوت واقع ہوئے، جو قصور کے آئندہ واقع ہوں گے سب معاف کیے، صفحہ 114 میں تفسیر علمشاہ جلد اول میں۔ اب یہ قبل از نبوت لکھا ہے، اعلان نبوت نہیں لکھا، اور یہ کہتے ہیں جو نبی کو 40 سال میں نبی مانے وہ بھی مسلمان نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا وہ ایک بحث ہے، قرآن کریم میں ہے وَلَقَدْ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے تمام نبیوں سے عہد لیا کہ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رسول، پھر آئے تمہارے پاس وہ رسول، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، جو تمہاری پیغمبری کی تصدیق کرے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تو تم ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا،
قال اقررتم واخذتم على ذلك وشی، اللہ نے فرمایا کہ کیا تم نے اقرار کیا ہے؟ تو قال